सांगवान ये आम यही कुंडर आम छुआ जाऊँ बर्तमान ये 5 तालीम है प्रभु जीवन प्रति विपद रही पारे अंधार कौन कमी केमी भगवान भाले जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे बारिक पुओ ब्लॉग्स आउ एक अध्यक्ष आपन स्वागत करछि। आज बाहर चु पंचलिंगेश्वर जीवा पई बालेश्वर गुटे ऐतिह्य तीर्थ स्थान आमे जाइथान सकाळु एबे गुटे दिटा पाखापाखि हेलाणी वर्षा पाग करछि गुटे दिटा पाखापाखि हेलाणी सकाळु जाइथान सकाळु गोटे काम थिला हम सांग छ मानकर बहुत काम थिला सकाळु जाई पनथले से बहुत काम का छुआडा तो सब बहुत काम रे सब व्यस्त थिले सेदिन जाई पनथले एबे बाहरछु गुटे दिटा पाखापाखि हेलाणी जाई पहुंचबा अध घंटे पाखापाखि लागियो जाई पाखरे एटी तो अध घंटे पाखापाखि लागियो पहुंचबा पई वर्षा आसलाणी जाई जिबा एबे आ चल मैं एतिकी सब जीवा आंको तो पूर्व वीडियो देखी जग ये टीवी आसला भाइराल होता है विकास राम महांती ये गोटे नुआ छुआ देखी आम साढ़े जीव विकी अने दे भाई तुम देखदे लाज लगुच बाहर चलले रास्ता जाऊे ये आउ गोटे छुआटे बाटर बुलता डाक चिकन पाड़ी आय करदे सांग मान देखते ये पंचलेश्वर पहाड़ पाखापाखि पहुंचले पंचलेश्वर पहाड़ व्यू रास्ता सांग मैंने पंचलेश्वर पहुंच सारी देखी पारे पंचलेश्वर गेट देखी पारे सांगवाने आम पहुंचे आसिक गाड़ी रखापी स्टाण्ड होना गाड़ी आसी रखी देखी पारे गाड़ी स्टाण्ड रखुची गाड़ी रामा गाड़ी नहीं कि चाफे पूरा रखुची आपण जदि गप सुनियार इच्छा अछि कांटेक्ट राम राम सांगने जेबे पंचलेश्वर आसे एई जगह रे आसी कि आपण माने गाड़ी पार्किंग करि परिए या सांगवाने देखि परथे पंचलेश्वर माने स्टार्टिंग रो व्यू ये एबे पूरा फांका अछि जगह पूरा फांका कई नाहंती टिके टूरिस्ट टिके पूरा फांका न ए जगह पूरा सबले पाई भीड़ रुए एबे टिके जगह टिके फांका अछि वर्षा पाग देइछ सेहि पे टिके फांका तथापि भीड़ रुए रथ यात्रा को आउरी पूरा भीड़ होई जियो आगु को भी भीड़ हमें जानि के फांका भाई हम देखि पारिया सब किछ बोलसे ए फांका रे आपण माने देखिया पई सब सुविधा हबो ऊपर बोधे भीड़ थिबो ऊपर फांका ना गाड़ी स्टाण्ड तो किन ना ऊपर भी मत फांका थी ना एबे टी फांका चल जुबे विकी कहिबे पंचलिंगेश्वर अर्थ कोन विकी एठे के पंच पांडव जेतले आस्तिले एठी आस्तिले से एठी पंचलिंगेश्वर करी पांचटा लिंग करी के एठी पूजा करथिले हां से बेठू एठी पंचलिंगेश्वर नारे एटा फेमस हिछो संग देख पारे दुकान भी बंद है वर्षा से दुकान भी सब बंद अच्छे ए दुकान भी अधे खाली गुटे गुटे दुकान खुला है जा पूजा जिनस नवाई सब गुटे जिनस खुला है ना सब पाखापाखि दुकान ए बंद अच्छी पूरा जंगल भीतर रास्ता जाइए भितर को पूरा पाखापाखि गुटे 1.5 किलोमीटर कौन हम ना जाए भितर को गेट पाखु जे गाड़ी रोकिले गुटे 1.5 किलोमीटर जंगल देखी पारे आम पूरा रास्ता मझे चलते जंगल काटा है पूरा पहाड़ कटा है कराई ना रास्ताटा पूरा भितर जाऊे से पंचलिंगेश्वर जी अच्छी पंचटा लिंग भितर जाऊे जंगल भितर आम पूरा चलचे सांग मैंने पंचलिंगेश्वर गेट ए गेट दे आम भितर को जीवा जे पंचलिंगेश्वर हाँ गाड़ी लुक होते गाड़ी नहीं आस मेन गेट भीतर को जीवा खुली
30 टका 5 टका टिकेट काटिक सांग मैंने जी सब जिते आसते टिकेट काटिक जी जना 5 टका नेखा 5 टका नेखा नौ जनका जूता ओहो जूता 5 टका ऊपर रखिया जूता अकाउंटेंट सांग मैंने आम जाऊे पहाच चढ़ी बहुत पाहाच अच्छे देखुए आम पहाच चढ़ी चढ़ी जाऊे बहुत पाहाच अच्छी पूरा ऊपर को जावाई पड़ो पूरा ऊपर को जावाई पड़ो पाहाच आम चढ़ी चढ़ी जाऊे देखी नि नजारा भी तार सब देखी नि माने रास्तार कौन कौन सब पड़ू जे बुढ़ा बुढ़ी लोक जी आसते देखी देखी आस कारण खसरा वर्षा दिनिया तो शिउली फुल लगी खसरा भी थकरे ना कौन मैंने पूरा ऊपर को जावाई पड़ो पूरा आम ठाकुर दर्शन करने पूरा ऊपर को जावाई पड़ो चलतु देखा कौन कौन रोचे जीवा बाटर कौन कौन सब रोचे सूचना बुटे देखीदे सूचना बुट क्राइटेरिया रोचे आसला बेले कौन करेंगे कौन बारण करेंगे रोचे देखीदे काठगड़ा आम सब अणा दी कोटी टकर बेपार होता से झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो सांग मैंने देखी पारे आपन सब काठ भाया देखा तैयारी जो देख चलो काठ नुहे सब सीमेंट बाली सब तैयारी सांग ने देखी पारे ठाकुराणी को घर एटा गोटे मंदिर आम घर नाम सोर सांग मैंने आम पहुंचे ठाकुर पाखे पहुंचे पंचलिंग जी आम से पाखापाखि पहुंचले ये देखी पारे जूता स्टाण्ड जूता रखा 5 टका नेगा देके जो जूता रखापी ये जूता रखा ये झरणा जा पंचलिंग झरणा देखी पारे ये झरणा जा झरणा आम ये झरणा जा ठाकुर से ठाकुर ये जगह अच्छा आम पंचलिंगेश्वर जाकि पाखक जाकि पंचलिंग माने देखा हेनी आम जाकि पानी भितर से अच्छा पानी भितर आम जा छुईबा टिकेट ये टिकेटा दिया हम सांग मैंने टिकेटा देकी जीवा ना टिकेट जूता रखापी स्टाण्ड जूता रखिले ये देखी पारे ये आम ठाकुर देखा यही जगह से जगह देखी पारे से जगह जाकि गोटे से कोणर अच्छी से कोण जगह देखी पारे से जगह ठाकुर अच्छा से आम जा ठाकुर छुईबा से पूजा करवा आम कि जीवा सेपटे बुलिकी आम सेपटे बुलिकी जीवा डुल जाकि से जगह आसवा हाँ मैंने यही जगह आम पहुंचले यही जगह जाकि आम ठाकुर पाखक जीवा से पंचलिंगेश्वर छुआपाई आम जीवा काम चलती कम कम चली कम चलती मार्बल बोधे तले ये हूँ आगुरी नाला मार्बल पत्थर ही खाली एवं मार्बल फार कर पकड़े आज पूरा फाँका अच्छी भल से छुईकी आज जीवा वर्षा आसला चारिड़े गछ देखी पाते गछ सबुआड़े ना वर्षा भी आसला टाइम है 3टा कि 3:30 होती किंतु जेहेतु वर्षाटा पूरा आसला से पूरा टी अंधारिया देखा सांगने ये आम जो यार भर देखी पारे विकास हो जाऊँगी से भर को देखी पारे से छुईकी आसा भलसे जड़े भी रोचे माने जड़े छुआपाई जड़े अच्छा कर्मचारी जड़े रोचे जी जाऊँ साहय कर छुआपाई पलिया देखी टे जी कारण खसरा है पूरा एने वर्षा दिनिया भी पूरा खसरा है जन जन कर एकाले जापारे एकाले गले खसरे खसरे पड़ जाए तले देखी पारे तले पूरा माने झरणा जा पूरा सेपटिकी सांगने देखी पारे शिव ठाकुर को पूजा होती आपण मैंने ठाकुर दर्शन करेंगे प्लस ये ठाकुर पाखे संकल्प पूजा पूजा सब करें जाऊन बिकी जीवनी तू जीव ना आईस खाइल हाँ मुझे जाऊँ सांगने आम जीवा भर विकास जग आसिले बिकी आ चिकुना जीवेनि कौन प्रोब्लेम अच्छे जीवेनि मुझे जीवी छुआपाई देखु जय शिव शंभु से ना भितर ना से सांगने ये आम यही कुंडर आम छुआ जाऊँ बर्तमान ये 5टा लिंग है प्रभु जय शिव शंभु यही सांग मैंने 5टा लिंग अच्छे
ମୁଁ ଭଲସେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିପାରୁନି, ଖାଲି ଖାଲି ଛୁଇଁକି ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛୁ, ଭଲସେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖେଇବନି। 1 2 3 ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା କେତେ ଦିନ ସେ ରହିଲେଣି, କଲ୍ କଲେଣି। ମଉସା କେତେ ଦିନ ରହିଲେଣି, କଣ କଲେଣି ମଉସା? 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇଠି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଆପଣ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ 25-26 ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି କାମ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଢେର ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ଦିନସାରା ଡ୍ୟୁଟି। ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛେ, 3 ଜଣ ଜଣେ ରହୁଛୁ ଡେଲି ସବୁବେଳେ, ଜଣେ ରହିବ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଲେ 3 ଜଣ ପୁରା ଏନଗେଜ। ଆଜି ଏତେ ଫାଙ୍କା କାହିଁକି, ମାନେ ଏତେ ଫାଙ୍କା ଆଜି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଭିଡ଼ ରୁହେ ନା, ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା, ତାପରେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚା ସିଜିନ ନୁହେଁ, ଶୀତ ଦିନିଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପିକନିକ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଆଉ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା। ଏବେ ପାଖାପାଖି 4ଟା ହେଇଛି, ଏବେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଧେ କହୁଥିଲେ, 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା, ପୁରା 5ଟା ପରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ତ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଏଇଠି ନନ୍ଦୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ନନ୍ଦୀ ଠାକୁର, ଯଦି ଶିବ ଠାକୁର ଯେଇଠି ଥିବେ, ତା ନନ୍ଦୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଥିବ। ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ତା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ନନ୍ଦୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥିବ। ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଧାଗା ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଧାଗା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏଇଠି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମାନସିକ କରିବେ, ଏଇଠି ଧାଗା ବାନ୍ଧିବେ। ଏଇଠି ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ସେମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ହାତୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କହିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାନି, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ନା, ହାତୀ ବାଲୁ ବାଘ ଏଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଗଳି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆସ ଦେଖି ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଉପରକୁ ଯିବେନି, ଏତେ ନିଜ ରିସ୍କରେ ଯିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୀତାରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାଚୀନ ନାଗା ସାଧୁ ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ଆଗରୁ ନାଗା ସାଧୁ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନାଗା ସାଧୁ ମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ମାନେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଆସେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ। ପ୍ରଭୁ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି କେହି, ଫାଙ୍କା ଦେଖା ହଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦେଖିବାରେ କଣ ଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ତା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭିତରକୁ କେବେ ଆସିବେ ତ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ତଥାପି ମୁଁ ଆସିଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ମୁନି ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉ ରହନ୍ତି ଆଗରୁ, ସେଇଠି କଣ ଏବେ ବି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ, ଏମିତି ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବନି, ଏଇଠି ଖାଲି ଦେଖେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିପଦ ରହିପାରେ। ଏଇ ଅନ୍ଧାର କଣ ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାର କଣ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ। ପଥର ଦେଇକି ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ପଥର ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପଥର ଚଢି ହଉନି, ମାନେ ପାହାଚ ଚଢି ଗଲେ, ପ୍ରବଳ ପାହାଚ ଚଢି ଗଲେ, ପ୍ଲସ ପଥର ଏଠି ଚଢି ଚଢି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛେ। ଆମ ଟ୍ରାଭେଲର ଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯାର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢୁଛନ୍ତି। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଯିଏ ଚଢୁ, ତାଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉନି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଏତିକି। ଏ ଛୋଟ ତାର ଖାଇକି ଆସିନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କମଜୁରିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ ମାନେ ବଡ ଟ୍ରାଭେଲର ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି, ଜଗୁ ବାବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ଗେଟ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଉ ଏଟା ଦେଖା ପଡିଗଲା ଆମ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଭିତରେ ଜାଗା, ତା ଭିତରେ ଚଢିଆ। ଦେବେ ହାତରେ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ହନୁମାନଙ୍କ ମାନେ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି, କାନ୍ଥରେ କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ତା ଭିତରେ। ପ୍ରଭୁ, ଉପରକୁ ଆସିବା, ଉପରକୁ କଣ ଉପରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଶ୍ରମ, ଏଟା ବୋଧେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ମୁନିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏଠି ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଟା କଣ, କୋଉ ଆଶ୍ରମ, ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କଣ,
ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି କବିର ଆସନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ନାଗା ସାଧୁ ମାନେ ଏଇଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। କଣ ଏଟା ଆଶ୍ରମ? 4ଟା କି 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଆଜି ପ୍ରବଳ ଉଠେଇଛି ତ, ବର୍ଷା ପାଗ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ପାଗଟା ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଉପରେ ପୁରା ସେ ପାହାଡର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ମାନେ ପାଣି ଚାଲେ ଏଇଠି, ପୁରା ମାନେ ଝରଣାରେ ପୁରା ପାଣି ଚାଲେ, ପୁରା ବଡ ଜୋରୁ ପାଣି ଚାଲେ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗ ସିଜିନ, ବର୍ଷା ସିଜିନ ଆସିନାହିଁ, ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି। ସେଠି ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ପାଣି ଥିଲା, ଏଠି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ମାନେ ବର୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ସିଜିନ ଆସିଲେ ଭଲସେ, ବର୍ଷା ସିଜିନ ସେ ପୁରା ପାଣି ଏଠି ଚାଲିବ, ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ଚାଲିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରକୁ ଚାଲିଛେ, ବହୁତ ଉପର ବାଟେ ଚାଲିକି ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଏ ଜାଗା ମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଉପରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଗୋଟେ ଗଡିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଗଡିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ପାହାଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଗଡିଆକୁ ହାତୀ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାତୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦିନ ବେଳା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ହାତୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାତି ବେଳେ 5ଟା 6ଟା ପରେ ହାତୀ ଆସିଛି ଏଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଆମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ମା ବଡମ୍ବା ମନ୍ଦିର। ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିକାଶରେ, ଆମେ ସବୁ ଥକି ଯାଇଛେ। ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଉପରକୁ ଆସିଲୁ ନା, ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ମାନେ ରାସ୍ତା ଜଣା ପଡୁଛି ପୁରା ଇଏ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚଢିକି ଆସିବେ ପୁରା ପାହାଡ କଟାଇ ଉପର ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନା, ଚଢିକି ଆସିବେ ପୁରା ଥକିଯିବେ। ହେଇପାରା ଏଇ ତୁଠ ସେଇଠି ଗୁଡ ସେଇଠି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଗଣ୍ଡ। ଆମ ମା ବଡମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ପୁରା ପାହାଡ ଭିତରେ, ପାହାଡ ଉପରେ ମା ବଡମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବା ଛୋଟିଆ ଗଣ୍ଡଟେ ଅଛି। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କର କଳସୀ ବୁଡା ଯାଏ, ଯୋଉଠି ପୂଜା ହୁଏ, ଯୋଉଠି ପାଣି ଟା ନିଆଯାଏ। ଏଇଠୁ ଏଇଟା ହେଲା ମା ବଡମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାହାଡ ଉପରେ ପୁରା, ମୁଁ ପାହାଡ ଚଢି ଚଢି ଆସିଲିଣି। ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ମାଙ୍କ ମଥାରୁ କେବେ ସିନ୍ଦୁର ନେବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଠି କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ତ ନେବେ ନାହିଁ। ଏଠି କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଅଛି ଗୁଡ ବି ବୁଡେଇକି ଧୋଇବେ ନାହିଁ, କିଛି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିବେ ନାହିଁ କୁଣ୍ଡରେ। ଏଇ କୁଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ବଡମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କୁଣ୍ଡଟାରୁ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ତଳୁ ଗଭୀରରୁ ତାର ଆପେ ଆପେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏଇ ପାଣି ଟା ବାହାରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟରେ ଯୋଉ ଅଛି ଗଡିଆଟା, ଏଇ ଗଡିଆ ଭିତରୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ନାଳ ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ସେ ନାଳ ବାଟେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ପଚାରିକି ବୁଝିଲି। ମୁଁ ପାଣିଟା ତ ଯାଉଛି ନାଳ ବାଟେ ସେ ଗଡିଆକୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ମାନେ ପାଣି ତ ଶୁଖି ହଉଥିବ ନା, ଖରାଦିନେ ପାଣି ଶୁଖିଥିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତଳୁ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ରହସ୍ୟ ତାର କଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରୁଛି। ଏଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, କେବେଳେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ପାଣି, ସବୁବେଳେ ଏଟା ପୁରା ବୁଲି ମାନେ ଉପରେ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ମା ବଡବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। କାରଣ ଏତେ ସମୟ ରହିବାନି, 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଆମେ ଏତେ ସମୟ ରହିବାନି, ପଳେଇ ଯିବା ତଳକୁ। ଠାକୁର ଯେଠି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି, ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଉପରକୁ, ଠାକୁର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତେ ଶସ୍ତା ଲୋକ ଖଡି ନାହିଁ, ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ନାଁ ଲେଖା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଁ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଁ ତାର ଲେଖୁଛି। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ତଳକୁ ଯାଉଛି। ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଅଛେ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ତା ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର। 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 ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ନା? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେଣି? କାମ ମାନେ ପୂଜା ଘର ଏଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ସବୁ ନା? ସବୁ ଏଠି ଚାଲିଛି, ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ପରେ ବି ଏଠି ପରମ୍ପରା ଚାଲିବ? ଚାଲିବ। ପୁଅ ତ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ଆଉ କରିବ ନା? ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କେମିତି ହେଲା? ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ ଜରାସନ୍ଧ ଅସୁର ରଖିକି 5ଟା ଶକ୍ତି ରଖିକି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏଇଠି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତତ୍ୱା କଳି ହେଲାଣି, ସେଠି ରଖିକି ସେଠି ଏକତ୍ରିତ କରିକି 5ଟି ଶୈବ ଶକ୍ତି ରଖିକି ସେଠି ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ
ଏଇ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସିଏ ବହୁତ ମହା ପ୍ରତାପ ହେଇଗଲା, ମାନେ କାହାକୁ ସବୁ କାହାକୁ ମାନିଲାନି। ତାପରେ ସେ ଜିନିଷ ପରସ୍ତ ପରେ ସେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ନାଶ କଲେ। କରିକି ତାପରେ ଯୁଗ ଅନୁପାତେ ଥରେ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ ନା ପୂଜା ପାଇବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଆମର ରଜା ରାଜତ୍ୱ ଆସିଗଲା। ରଜା ରାଜତ୍ୱ ଆସିବା ଫଳରେ ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଲା। କହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ମାନ ନେଇକି ତୁମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଯାଗ ଯୁଗ କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ତୁମେ ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ କଣ ବର ଦେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ? ଏଠି ପୁରା ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଜାଗା। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଆମର ଦେବଗିରି ପାହାଡ। ଏଟା ପାହାଡ ଆମର ହଉଛି ଦେବଗିରି ପାହାଡ। ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କର ବସବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭା ମିଟିଂ ହୁଏ। ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଏଟା ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଆସିକି ସେଠି ତାଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନାଁ ଟା କାଇଁ ପଡିଲା? ମାନେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମାନେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନାଁ ଟା ପଡିଲା। ନା ସିଏ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ସେଠି ସଭା କରୁଥିଲେ। ସିଏ ତାହା ଭିତରେ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୀର ମହାବୀର। ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ସେଇଠୁ ସିଏ ଉଠି ଆସିକି ବଉଳା ଗାଈ ଗଲେ କାଳେ କାଟିଦେଲେ କରୁ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି କାଟିଦେଲେ ସେଇଠୁ ସେ କାଟି ପଳେଇଗଲେ ଯାଇକି ସଭାରେ ବସି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଆସିଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଡିଟା ନାହିଁ, ବଉଳା ଗାଡି ନାହିଁ। ବଉଳା ଗାଡି ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇଠି ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇକି ଛୁଇଁଲେ, ଯୋଉ ଠାକୁର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଛୁଇଁଲେ ଉପରକୁ ସେଇଠି ନନାକୁ ପଚାରିଲନି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା, ସେ ନନା ଟିକେ କହିବା କଥା, ଆମେ ଜାଣିନେ କି କଥା। ସିଏ ଆମଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ତାକୁ ସିଏ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବଉଳା ଗାଈର ଚିହ୍ନଟା ଅଛି। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅଛି ବଉଳା ଗାଈ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଅଣ୍ଟି ସେଇ ଯେ ବଉଳା ଗାଈ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ, ମାରିଦେଇ ସଭାରେ କହିଦେଲେ, ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି। ସେ ଶକ୍ତି ଆସି 5ଟି ଏଠି ମୋହଟା କାରିକ ହେଇଛି, ଗୁରୁ ମୋହର କହିଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ଏଠି ମାନେ ଖାଲି ନାଁଟା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ। ଲିଙ୍ଗ 5ଟି ନା? 5ଟି ଶକ୍ତି ନେଇ ନା। ମୁଁ ତ 5ଟି କାହିଁ ଖୋଜିନି, ପାଇଲିନି। 5ଟି ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତା କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ତ କହନ୍ତି 5ଟା ଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ହଉଛି ମାନେ ନା 5ଟି ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଛୋଟ ବଡ କି ଛୋଟ ବଡ 5ଟା 5ଟି ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଭଲସେ ଯଦି ମାଥା ତଳକୁ ତମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲ ଖାଲି ଅନୁମାନିକି ମାରିଦେଲା ନା 5ଟି ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ହବ ସେ ଭଲ ଭାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ତା ନାଁଟା ପଡିଲା। ରହିଛି ଚାଲିଛି ପରମ୍ପରା ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ମିଟିଂ ଏଠି ହୁଏ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ନାଁଟା ରଖିଲେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଯାହା ରହିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଭୀମ ଭୀମ ଜଳ ପିଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ପଡିଛି ଏଇଠି। ଏଇ ଦେଖୁନ କୋଉଠି କହିଲେ? ଏଇ 3ଟା ଆଣ୍ଠୁ ତମ ଦ୍ୱାରିକି ଆସୁଛୁ, ତଳେ ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇଠି ଭୀମ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇଥିଲେ ଏଠି 3ଟା ଜଳ ସେଇ ନାଳର ଜଳ ପଡୁଛି ଆସିକି ସେଇ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠି ଉପରେ ସେଗୁଡା ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଉପରେ ଆସିକି ସେଇଠି ଭୀମ ଏଠି ସେଇଠି ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ଜଳ ପିଉଥିଲେ। ସେଇ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ଜଳ ପିଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଆମର ଗାତ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଗାତ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଆସିକି ଜଳଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ଆସି ପଡୁଛି। ସେଇ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇଠି ଏଇପଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ, ସେ ଝରଣା ହେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ? ଏଠି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଠାକୁର ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଠାକୁର ଯାହା ମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ମାନେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ହେଇ ମାନେ ମାଗିଥିବ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସବୁ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ହବ। ସମୟ ନବ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ କିଛ ମିଠା। ବାସ୍, ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲେ ସମୟ ଟିକେ ନବ। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ନେଇପାରିବେ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର। କଚୁଣ୍ଡା କେତେ କହିଲା? 60।
ଏଇଟା ହେଲା 60 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 60 120 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 120 ଏଇଟା 60 ନା ଏଇଟା 120 ଏଇଟା 60 60 ଏଇ ବଡ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା କେତେ ଏଇଟା 150 1300 ଟଙ୍କା ନା 1300 ସବୁ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଆମେ ଗାଡି ଯେଠି ରଖି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ତଳକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଆଉ ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି ପାଖାପାଖି 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ମାନେ ସେ ତ ଅନ୍ଧାରିଆ ସେ ଦେଖା ହଉନଥିଲା ସବୁ 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଦେଖା ହଉନି କିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ତେଣୁ ମୋର ସିନା ଘର ପା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲି ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସହିତ ଆସିଲି ଆଜି ମୋ ଘର ପାଖରେ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କୋଉଠି କଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ବାଏ ବାଏ କର ବାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର